अस्सलाम वालेकुम। कल पंजाब स्टूडेंट कौंसल ने पंजाब यूनिवर्सिटी 21 फरवरी माँ बोली दिहाड़ मनाया और मैनू बहुत खुशी इन्हां पुत्रां ते इन्हां बहुत ही वधिया शानदार प्रोग्राम किया। जींदे रहो पुत्रो, वसदे रहो तो लगे रहो। हुण दूसरी गल ये वे कि ये बस दोस्तों का यह भी ख्याल है, वीरां दा सज्जणां दा, कि सानू इहदे उत्ते ढोल बाजा नहीं वजाना चाहिए, कोई खुशी नहीं मनानी चाहिए। क्यों जे साडी तो मां बोली लगी ही नहीं इत्थे। ये बिलाशुबा एक नुकता है और ये मनण वाली गल है कि साडी खुशी नहीं बनती, लेकिन इंज बनती है कि जिथे 172 सालों का जबर होवे, जिथे 172 सालों तो बेशऊरी की कैफियत इंज होवे कि शायरे मशरक आखे कि जी पंजाबी मुसलमानों की नहीं सिखां की जुबान होवे, और जिथे अज भी इन्नी ज़्यादा बेशऊरी का आलम होवे, उत्थे जुड़त पैदा करने वास्ते ढोल बाजा वजाउणा कोई हर्ज नहीं है। कीड़े नहीं करने चाहिए। सानू ये वेखना चाहिए है कि तहरीक किन्ना चीज़ों नाल अगे वध रही। अगर इहदे नाल जुड़त बन रही और जुड़त बनन तो बाद वो शऊर जिहड़ा असीं देना चाह रहे हैं उतों तक राह हमवार हो रही, तो सानू इहदे ते इतराज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि शाबाश देनी चाहिए। शाबाश पुत्रो, एक बारी फिर जींदे रहो, जींदा रह पुत्र कलीम, तो जींदी रह पंजाब स्टूडेंट कौंसल। फिर एक होर गल जिहड़ी इन्हां दे पिछले साल भी इन्हां ते इतराज़ किया गया और जमीयत के मुंडियां इन्हां नाल बदमाशी भी की। वो ये मजहबी रंग जिहड़ा दिता जाता है कि जी नाच गाना है तो फलाना है तो फलाना है। ये मैं अपने पुत्रां वास्ते भी सांझी करदा जां गल। अजकल भी मजहब कार्ड खेडिया जा रहा है और पंजाबियों के पुत्रां नूं इहदी बहुत जरूरत है इस गल नूं समझण दी। साडे चेते माड़े ने और इत्थे तारीख किवें फरामोश की जाती है, इहदा सबूत भी तुहाडे अगे रखण चलिया। मैं 1979 च एक म्यूजिक 89 के नाम नाल प्रोग्राम हुंदा है। वो प्रोग्राम बेनज़ीर भुट्टो शहीद दे पहली बारी वज़ीर आज़म मुंतखब होने तो बाद हुंदा है और उनके उत्ते जिहड़ी साडी जमात इस्लामी मजहबी जमातां और नून लीग राइट विंग दीयां जमातां इन्हां आख्या जी ये तो कुड़ी जिहड़ी आई है वलैतों पढ़ के ऑक्सफोर्ड च पढ़ी तो इत्थे तो मगर भी कल्चर आम करना चाहती, बेहयाई आम करना चाहती। अच्छा, वो की सी म्यूजिक 89? वो लियाकत जमनेजियम तुसीं वेख्या ही होना इस्लामाबाद का। उत्थे वो प्रोग्राम होया सी, एक गाने का प्रोग्राम सी, म्यूजिक कंसर्ट कह लो उस दौर का। वो होया सी, अदीका कियानी भी उहदे च परफॉर्म कीता सी, शायद होर भी फनकार सन, ज़ोएब हसन भी शायद सी। एक सिंपली गाणिਆਂ का प्रोग्राम सी। वाइटल साइंस वाले जिहड़े जुनेद जमशेद साहब बाद च तबलीगी बन गए सन, वो भी सन उहदे च मेरे ख्याल च। ते वो एक सीधा जिहा सादा जिहा म्यूजिक प्रोग्राम सी। और हुण तुसीं वेखो कि वो जमात जिहड़ी इत्थे मजहब कार्ड खेडदी, जिहड़ी जिंदी क्यादत जिहड़ी वही आका नाबदो वही आका नस्ताइन भी आखदी है और मदीने की रियासत की भी गल करदी है। यह PTI की गल कर रहा मैं। वो नक दे कोखे की भी गल करदी है ते वो किन्ना वड्डा दोहरा म्यार लैके टुरदी पई है। एक पासे नक दा कोका, एक पासे पता नहीं 128 दिन के किन्ने दिन वो जिहड़ा डी चौक च धरना चलिया, उहदे च डांस हुंदे रहे। अच्छा, उहदे ते कोई मजहबी बंदा नहीं बोलिया। इन्हां दा अली मुहम्मद खान जिहड़ा हर दूजे दिन मजहबी कार्ड इस्तेमाल करता है, वह भी नहीं बोलिया। कोई बंदा नहीं बोलिया। जमात इस्लामी नहीं बोली। ये मौलवी फजल रहमान साहब उदों बोलते होणगे पर हुणे भुल्ले बैठे ने। तो उही गल है कि तारीख असीं बड़ी छेती भुला दिंदे आ। हुण साडी जिहड़ी गल मैं करनी चाह रहा भी साडी रहतल बहतल दे विच ये भंगड़ा, ये ढोल, ये गिद्धा मौजूद है, पहले तो मौजूद है। अच्छा, ये कबूल नहीं, ये कबूल नहीं, पर वो कबूल है जिहड़ा धरनिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नाच गाना ਹੁੰਦਾ है, ਉੱਥੇ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਇਨਕਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ
ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਫੈਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰੀਆ ਮਕਬੂਲ ਜਾਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਜ਼ਹਿਨ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜਾਏ ਨੇ, ਅੰਸਾਰ ਅਬਾਸੀ ਜੈ ਲੋਕ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਪੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਜੈ, ਆਰਫ ਹਮੀਦ ਪੱਟੀ ਹੋਰਾਂ ਜੈ ਲੋਕ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਨ ਇਰਫਾਨ ਸਦੀਕੀ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੌਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਸਾਰਾ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸ਼ਾਮੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਅਰਸ਼ਾਦ ਹਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਭ ਦੌਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਲਮ ਬਣ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਾਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੌਰ ਵੀ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਠੀਕ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਏ 88 'ਚ ਜਾਂ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੀ ਕੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀ ਵੇਖੀ ਔਰ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਨਾਹਲੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਣ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਤਰੀਕੇ ਇਨਸਾਫ ਨਾਲ ਬਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਉਹਦਾ ਅਸ਼ਰ ਅਸ਼ੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ PNM ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਤਲ ਬੈਤਲ ਹੈ। ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਲੇ ਵੀ ਸੇਕਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੈਤਲ ਬੈਤਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਨਸੀਰ ਜੰਜਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੈਤਲ ਬੈਤਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਰੈਤਲ ਬੈਤਲ ਅਸੀਂ ਅਰਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਐਨਸੈਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1200 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅਰਬੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਪੀਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਜੀਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਪੁੱਤਰੋ, ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਰਾਦਰੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਟਲੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਟੁਰੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਰਿਟ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਸਿਸਟ ਹੋ, ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ। ਔਰ ਨਸਲ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮੁਨਾਫਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟਲੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼।